Hello students and welcome to next video of basic electronics and elements of electronics. In today's video we will study the methods of transistor biasing and DC load line. In previous lecture we have studied the different configurations a transistor can be connected in. Those were CB configuration, CC configuration and CE configuration. So in those configurations we have studied that we need two supplies to bias the two junctions. करेक्ट. एका ट्रान्झिस्टरमध्ये दोन पी एन जंक्शन्स असतात, एक बेस एमिटर जंक्शन आणि एक बेस कलेक्टर जंक्शन. ह्या दोन्हीसाठी बायसिंग करायला आपल्याला दोन बॅटरीज लागतात किंवा दोन व्होल्टेज सोर्सेस लागतात. सो टू रिड्यूस दॅट नंबर ऑफ सोर्सेस, instead of using two separate sources we can use only single one source to bias the two junctions. Okay, how can we do that? We use only a single voltage source, and by connecting resistors in appropriate connections we can use the same source to bias the base emitter junction and base collector junction also. यालाच आपण म्हणतो ट्रान्झिस्टर बायसिंग. See here the methods of transistor biasing. There are mainly four types of biasing methods: base resistor method, collector to base bias, biasing with collector feedback resistor, and voltage divider bias. We have the first one and the last one only in your syllabus. The first one base resistor method, ज्यालाच आपण fixed bias method असं पण म्हणतो, आणि जे लास्ट मेथड आहे व्होल्टेज डिवायडर बायस, हे दोनच सिलेबसमध्ये असल्यामुळे आपण ही दोनच स्टडी करणार आहे. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट मेथड, बेस रेजिस्टर मेथड. सी द डायग्राम. डायग्राममध्ये एक ट्रान्झिस्टर दिसतो आपल्याला. ट्रान्झिस्टरला तीन टर्मिनल्स आहेत. इट इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन. एमिटर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. बेसला जिथे आपण सप्लाय देतो तिथे तुम्ही बघा आता की एक रेजिस्टर कनेक्ट केला आहे आर बी, आणि तो कनेक्ट केला आहे व्ही सी सी या व्होल्टेज सोर्सला. सिमिलरली कलेक्टरला सुद्धा एक रेजिस्टर कनेक्ट केला आर सी, आणि तो सुद्धा कनेक्ट केला आहे व्ही सी सीला. सो वी आर यूजिंग व्ही सी सी ओनली टू बायस द बेस एमिटर जंक्शन अँड बेस कलेक्टर जंक्शन. Okay, in this method a resistor RB of high resistance is connected in base as the name implies. The required zero signal base current is provided by VCC flows through RB. The base emitter junction is forward biased as the base is positive with respect to emitter. आता बेस एमिटर जंक्शन फक्त कन्सिडर केलं तर बेसला आपण पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय केलं आहे थ्रू आर बी, आणि एमिटर हा ग्राउंडला कनेक्टेड आहे, म्हणजे बेसचं व्होल्टेज हे एमिटर व्होल्टेजपेक्षा जास्त आहे. करेक्ट. इट इज एन पी एन ट्रान्झिस्टर. सो पी टाईप बेसला पॉझिटिव्ह व्होल्टेज मिळालं म्हणून बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस झालं आहे. ओके, नाव सी द सेकंड जंक्शन. The required value of zero signal base current and hence collector current can be made to flow by selecting proper value of base resistor RB. Here the value of RB is to be known. The figure shows how a base resistor method is biasing looks like. Now the collector is given positive supply VCC, right? And as this supply is connected to collector and we can adjust the values of resistors, we put collector voltage greater than base voltage. So in this way base collector junction is reverse biased. Now let's start with the derivation of RB, that is RB value calculation, resistor connected at base terminal. Okay, IB is equal to IC upon beta. We have derived this. Considering the closed circuit from VCC, base, emitter and ground, आपण आता voltage कसं डिवाइड होत गेलं आहे हे ट्रेस करत चाललो आहे. We start from VCC. VCC is equal to IB RB voltage drop across base resistor
प्लस VBE. सो हे जे सर्किट आहे VCC, RB, बेस आणि एमिटर, ह्या सर्किटला जर तुम्ही ट्रेस करत गेला तर व्होल्टेज डिवाइड कसं होत आहे, VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE. Therefore we can calculate RB is equal to VCC minus VBE upon IB. सो आपण ही RB ची व्हॅल्यू ॲडजस्ट केली तर आपल्याला एकच VCC सोर्स यूज करून दोन्हीही जंक्शन्सला बायसिंग करता येतं. नाउ सी द सेकंड मेथड. इट इज कॉल्ड ॲज voltage divider bias method. Okay, in the diagram we have RB. Instead of RB we have R1 and R2 connected to base. एक रेजिस्टर R1 कनेक्ट केला आहे VCC आणि बेसच्या मध्ये, दुसरा बेस आणि ग्राउंड म्हणजेच एमिटरच्या मध्ये. RC ॲज इट इज कलेक्टर टर्मिनलला, आणि एमिटरला एक RE सुद्धा आपण इन्क्लूड केला आहे. दॅट RE इज फॉर स्टॅबिलिटी. ओके. Among all the methods of providing biasing and stabilization, the voltage divider bias method is the most prominent one. So mostly हीच method use केली जाते. Okay. Here two resistors R1 and R2 are employed, which are connected to VCC and provide biasing. The resistor RE employed in emitter provides stabilization. The name voltage divider from voltage divider formed by R1 and R2. The voltage drop across R2 forward biases base emitter junction. This causes the base current and hence collector current flow in the zero signal condition. इथे झिरो सिग्नल कंडिशन म्हणजे काय, तर अजून आपण एक्सटर्नल कुठलंही इनपुट व्होल्टेज दिलेलं नाही आहे, AC व्होल्टेज दिलेलं नाही आहे, फक्त आपण DC व्होल्टेज अप्लाय केला आहे तरीसुद्धा हा करंट फ्लो होणार, कारण आपण बायसिंग तसं ॲडजस्ट केलं. ओके. नाउ सी द डिस्क्रिप्शन बिलो डायग्राम. We will calculate collector current IC and VCE voltage. Suppose the current flowing through resistance R1 is I1. As the base current IB is very small, it can be assumed to be neglected. Okay, so we can say that R1 and R2, the two resistors are connected. As IB is very small, I1 flows through R1 and R2 only. म्हणजे इथे डिवाइड होत नाही आहे करंट, ॲज इट इज फ्लो होतो आहे R1 R2 मध्ये असं आपण अज्यूम करतो, कारण IB खूप स्मॉल असतो. ओके. आता कलेक्टर करंटचे आपल्याला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. I1 इज इक्वल टू VCC अपॉन R1 प्लस R2. हे कुठून आलं, आपण ओहम्स लॉ अप्लाय केला आहे. V इज इक्वल टू IR. त्यातला I फक्त लेफ्ट हँड साईडला ठेवला, राईट हँड साईडला V म्हणजे VCC डिवायडेड बाय R. R इथे 2 आहेत. ओके, आपण त्याला सिरीज कनेक्शनमध्ये धरतोय कारण IB ऑलमोस्ट 0 असतो. सो इट इज R1 प्लस R2. नाउ V2 इज इक्वल टू VCC अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2. इथे आपण व्होल्टेज डिवायडर इक्वेशन यूज केलं आहे. व्होल्टेज डिवायडर रूल असतो तो आपण इथे यूज केला आहे. सो नाउ वी आर अप्लाइंग किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. वी गेट V2 is equal to VBE plus VE. We are applying this to the base circuit. Base circuitच्या त्या लूपमध्ये आपण व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला आहे. सो वी गेट V2 is equal to VBE plus VE. VEला आपण डिस्क्राईब करू शकतो IE इंटू RE असं, युजिंग ओहम्स लॉ. सो IE is equal to V2 minus VBE upon RE. आता IE is almost equal to IC. Emitter current is nearly equal to collector current because base current is very 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 small. So same expression of IE can be used for IC. So IC becomes equal to V2 minus VBE upon RE. Okay. So now we will find collector emitter voltage VCE.
We apply Kirchhoff's voltage law to the collector side. VCC is equal to ICRC plus VCE plus IERE. As I equal to IC, we replace it by IC. So we reduce the equation as VCC is equal to IC taken common into bracket RC plus RE plus VCE as it is. Therefore VCE is equal to VCC minus IC ब्रॅकेट मध्ये RC प्लस RE. VCE ला इक्वल टू साईनच्या एका साईडला तसंच ठेवलं आणि दुसऱ्या साईडला आपण IC ची टर्म येते दुसऱ्या साईडला घेतली इक्वल टू साईनच्या. सो त्याच्यामुळे त्याचा साईन चेंज झाला. ओके. RE provides excellent stabilization in the circuit. So here the expression VCE is equal to VCC minus IC RC plus RE. Now we will see the concept of load line. Till now we have discussed different regions of operation for a transistor. But among these regions, we have found that the transistor operates well in active region. Hence, it is also called as linear region. आपण जेव्हा कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केल्या तेव्हा ग्राफमध्ये आपण बघितलं होतं की ह्या ज्या लाईन्स असतात आउटपुट लाईन्स त्याच्या लोएस्ट लाईनचा खालचा भाग म्हणजे कट ऑफ रिजन येतो आणि लाईन्स इन्क्रीजिंगच्या लिनियर रेंजमध्ये असतात त्याच्या लेफ्ट हँड साईडचा जो पोर्शन आहे दॅट इज सॅच्युरेशन रिजन आणि उरलेला जो मिडल पोर्शन आहे जिथे या लाईन्स स्टेबल किंवा कॉन्स्टंट आहेत दॅट इज ॲक्टिव्ह रिजन. In cutoff condition, transistor is in off condition. In saturation region, it is in on condition. But for amplification, we use the transistor in active region. Output characteristics बघा diagram मध्ये VCE x axis वरती, IC y axis वरती. And we plot the graph for constant value of base current IB. सो आय बीच्या प्रत्येक वेगळ्या व्हॅल्यूसाठी एक वेगळी लाईन आपण ड्रॉ करतो. नाव लेट अस सी व्हॉट इज लोड लाईन. वेन अ व्हॅल्यू फॉर द मॅक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर करंट इज कन्सिडर्ड द पॉईंट विल बी प्रेझेंट ऑन द वाय ॲक्सिस विच इज नथिंग बट सॅच्युरेशन पॉईंट. As well, when a value for the maximum possible collector emitter voltage is considered, that point will be present on the x axis which is the cutoff point. म्हणजे आपण हायेस्ट करंटचा पॉईंट आणि लोएस्ट करंटचा पॉईंट हे दोन्हीही कन्सिडर करतोय. हायेस्ट व्होल्टेज जेव्हा असतं तेव्हा करंट हा 0 असणार आहे कट ऑफ रिजन आणि मॅक्सिमम करंट असणार सॅच्युरेशन पॉईंटला. हे दोन्हीही पॉईंट्स आपण कन्सिडर करतोय. ओके. वेन अ लाईन इज ड्रॉन जॉईनिंग दीज टू पॉईंट्स such a line can be called as load line. सो हे दोन पॉईंट आपण जेव्हा एका स्ट्रेट लाईननं जॉईन करतो डायग्रॅममध्ये बघा पॉईंट ए इज सॅच्युरेशन पॉईंट हा वाय ॲक्सिसवरती आहे तेव्हा व्होल्टेज 0 आहे करंट मॅक्सिमम आहे. हा झाला सॅच्युरेशन पॉईंट ए आणि बी हा पॉईंट एक्स ॲक्सिसवरती आहे. एक्स ॲक्सिसवर व्होल्टेज मॅक्सिमम आहे VCE आणि करंट 0 आहे. हे दोन पॉईंट्स जेव्हा आपण स्ट्रेट लाईननं जॉईन करतो त्या लाईनला म्हणतात लोड लाईन. दिस इज कॉल्ड लोड लाईन ॲज इट सिम्बॉलायझेस द आउटपुट ऑफ द लोड. म्हणजे आपण जर एखादा रेजिस्टर कनेक्ट केला आउटपुटला तर त्याच्या अक्रॉस करंट आणि व्होल्टेज किती मिळेल हे या लाईनवरती आपल्याला समजतं. दिस लाईन वेन ड्रॉन ओव्हर द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक कर्व makes contact at a point called as operating point or quiescent point or simply Q point. म्हणजे आता ही आपण लाईन ड्रॉ केली आहे. ओके. ही लाईन आहे ती आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिकच्या कर्वला जिथे जिथे कट करते इंटरसेक्ट करते त्या पॉईंटला आपण क्यू पॉईंट असं क्यू पॉईंटची पोझिशन ठरवू शकतो ज्याला ऑपरेटिंग पॉईंट असं पण म्हणतात. हा ऑपरेटिंग पॉईंट आपण फिक्स करू शकतो बाय कंट्रोलिंग द बायसिंग.
The load line drawn by joining saturation and cutoff points. The region that lies between these two linear region, transistor acts as good amplifier in linear region. So जेव्हा हा क्वायसेंट पॉइंट ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये असतो त्या रिजनमध्ये transistor acts as good amplifier. If this line is drawn only when DC biasing is given to transistor but no input signal is applied. आता हा कुठला सिग्नल नाही अप्लाय केलेला, AC सिग्नल अप्लाय केला नाही इनपुट म्हणून, पण बायसिंग फक्त दिलं आहे, फक्त DC सप्लाय कनेक्ट केला असेल तर त्या लाईनला म्हणतात DC लोड लाईन. आणि जर सेम लाईन आपण ड्रॉ केली when input signal is also given along with DC voltages, then the line is called as AC load line. ठीक है, I hope the difference is clear to you. So see the DC load line here. आता या डायग्राममध्ये आपण इनपुट सिग्नल AC सप्लाय कुठेही दिलेला नाही, फक्त DC वोल्टेजेस दिलेत बायसिंगसाठी. VCC minus ICRC is equal to VCE. Now we will see how to draw this load line. आपल्याला saturation point find out करायचा आहे आणि कट ऑफ पॉइंट सुद्धा फाइंड आउट करायचा आहे. See here, to obtain A, we need VCE equal to 0. बरोबर, कारण वाय ॲक्सिसवरती हा पॉईंट आहे, त्याला VC इक्वल टू 0 असला पाहिजे. ही VCE इक्वल टू 0ची व्हॅल्यू आपण वरच्या इक्वेशनमध्ये पुट करणार आहे. So VCE is equal to VCC minus ICRC, VC equal to 0 now. So VCC is equal to ICRC. IC is equal to VCC upon RC. हा झाला सॅच्युरेशन पॉईंट जो आपल्याला वाय ॲक्सिसवरती मिळाला, त्याची व्हॅल्यू आली VCC अपॉन RCची. आणि पॉईंट बी म्हणजे कट ऑफ पॉईंट आपल्याला हवा आहे तो आहे एक्स ॲक्सिसवरती, म्हणजे वाय ॲक्सिसची व्हॅल्यू 0 होते, म्हणून आपण ICची व्हॅल्यू 0 पुट केली यावरच्या इक्वेशनमध्ये. VCE इक्वल टू VCC मायनस ICRC. IC इज नाव 0, ती टर्म पूर्ण 0 झाली. VCE इज इक्वल टू VCC. हा झाला कट ऑफ पॉईंट. हे दोन्ही पॉईंट्स जेव्हा आपण जॉईन करतो आपल्याला DC लोड लाईन मिळते. ही लाईन या आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिकच्या कर्वला जिथे जिथे इंटरसेक्ट करते, कट करते, तिथे हे क्यू पॉईंट्स म्हणजे ऑपरेटिंग पॉईंट्स असतात की ज्या पॉईंट्सवरती ट्रान्झिस्टर ॲम्प्लिफायर म्हणून काम करतो. Okay, so in this way we have studied the concept of biasing techniques and DC load line. So we will stop here. Thank you for watching.